이번 4부에서는 우리암 우광복 선교사 후손 초청 행사 위주로 설명해 드리겠습니다. 그래서 이런 감사함을 담아서 우리가 감사함을 넘치게 하라고 했으니까 아직 넘치게 한 건 아니지만 그 선교사 후손을 27명을 재작년에 초청을 했습니다. 초청해서 12일 12박 동안 각종 행사도 하고 또 부산도 가고 부산에서 코로나 마지막 연도에 CBMC라고 기독 실업인회가 전국에서 3,000명이 모이는 자리에 이분들을 무대에 세웠습니다. 그래서 이분들도 영광스럽고 또 하나님을 믿는 거기에 그 자리에 모인 사람들도 이야 이런 감사 행사가 벌어지는 그 행사 중에서 가장 인상에 남는 행사였다. 이런 후기를 남기고 있습니다. 이분들이 공주에 선교를 해서 공주에서 34년 선교했던 윌리엄스 선교사의 후손들인데 미국 전역에서 12개 도시에서 모였습니다. 자기네들끼리도 한 번도 못 만난 사람들이 대부분들이에요. 미국이 워낙 넓고 12개 주에 흩어져 살다 보니까. 그래서 로스앤젤레스로 그 전날 저녁 다 모이게 해서 호텔에서 하루 재우고 그 다음날 비행기로 이렇게 한국으로 모셔서 11박 12일 동안 감사 행사를 저희들이 가졌습니다. 동영상 하나 보실까요? 먼저 굿TV 영상부터 보시겠습니다. 우광복 선교사를 아십니까? 한국 이름을 가진 부자지간의 두 미국 선교사는 일제강점기부터 광복 이후까지 한국에 복음을 전하면서 기독교 인재 양성과 정부 수립에 크게 기여한 걸로 알려져 있습니다. 이들의 공헌에 보답하고자 선교사의 후손들을 한국으로 초청해 감사를 표하는 보훈 행사가 마련됐는데요. 김민주 기자가 보도합니다. 입국 게이트에 문이 열리고 미국에서 온 손님들이 기쁘게 손을 흔듭니다. 손님을 맞이하는 한국 측도 환영 팻말과 플래카드를 들고 반깁니다. 지난 12일 우리암 우광복 선교사 기념사업회는 미국 출신 프랭크 윌리엄스, 한국 이름 우리암과 그 맏아들 조지 윌리엄스, 우광복 선교사의 후손들을 한국으로 초청했습니다. 두 선교사의 사랑과 헌신에 보답하기 위해 한국선교유적연구회와 공주의정부 기독실업인회 등 5개 단체가 후손 초청 행사를 2년 전부터 계획해 마련한 겁니다. 우리암 우광복 선교사는 1900년대 한국 선교와 대한민국 정부 수립에 기여한 인물입니다. 우리암은 충남 공주 영명학교를 세워 유관순 열사 등 애국지사를 길러냈으며 우광복은 미 군정 당시 기독교인 요직 발탁에 기여했습니다. 뜻을 좀 길어서 다음 세대에게 이렇게 훌륭한 과거의 이런 기록들을 저희가 좀 재조명하고 발굴해서 그럼 우리가 다음 세대를 통해서 대한민국이 앞으로 나갈 방향을 이걸 통해서 한번 좀 찾고자 하는 그런 의미로. 이날 공항에선 10분가량 이들을 위한 환영식이 진행됐습니다. 한국을 찾은 선교사 후손들은 선조들의 발자취가 있는 한국에 올 수 있도록 초청해준 데 대해 깊은 감사를 표했습니다. On behalf of my entire family, we're honored to be here. Thank you for inviting us. 이번 보훈 행사로 미국 12개 도시에 흩어져 살던 선교사 가족 27명이 한국에서 한자리에 모이게 됐습니다. 이들은 우리암 선교사의 4, 5대 손, 우광복 선교사의 3, 4대 손입니다. 후손들은 미국에 있는 한국 대사관의 도움을 받고 과거 선교사의 흔적들을 따라가면서 찾을 수 있었습니다. 과거에 접촉했던 자료들을 좀 찾으니까 10여 년 전에 어떤 흔적이 있으시더라고요. 큰 손녀 되시는 에밀리를 접촉을 하게 됐고, 그래서 그분을 통해서 이제 나머지 모든 후손분들의 연락처를 이제 저희가 확인할 수 있었습니다. 우리암 우광복 선교사 기념사업회 측은 12일부터 10박 11일 일정으로 다양한 감사 행사를 진행합니다. 선교사 후손들은 충남 공주와 서울, 경기 파주 등을 찾아 한국 기독교 역사를 돌아보게 됩니다. 우리암 우광복 선교사 후손 방안은 선조들이 한국 땅에 심은 복음의 씨앗이 어떻게 자라났는지 확인하는 시간이 될 전망입니다. 또 한국 기독교인들에겐 한국 복음화의 추석을 닦은 선교사들의 희생과 섬김을 되새기는 계기가 될 것으로 보입니다. 인천국제공항에서 굿TV 뉴스 김민주입니다. 이어서 CTS 뉴스 한 컷 더 보시겠습니다. 우리암 우광복 선교사의 업적을 기리며 후손들을 초청한 감사 행사가 진행됐습니다. 먼 이국 땅에서 헌신한 선조들의 발자취를 따라 걸어본 후손들을 영상으로 만나보겠습니다. My name is George Delaney Williams from Richmond, Virginia. And I'm the grandson of George Zer Williams and the great-grandson of Franklin Earl Cranston Williams and Alice.
Well, the purpose was when Mike Sue had called us to tell us about this trip. I know all of us were excited to find out more about our ancestors and what the gifts they gave to Korea. We've heard about Korea our whole lives because I think my grandfather's greatest memory was being born and raised in Korea. He did not brag about the things he did here, so we were all very anxious to find out what was done here and how he accomplished it. And we were also very proud to find out many things we had not known before. So we were so grateful to be invited. Well, Franklin died 3 years before I was born, but I was very, very happy that I got to meet Alice. I was 9 years old and we had dinner with her in Glendale, California. And she was just such a delightful, sweet lady. Very kind, always smiling. I only got to meet her once, but it was a very valuable dinner, even at 9 years old. George was my grandfather, who I knew very well. I was 28 when he passed away, and we got to spend a lot of time with him, whether he was visiting us on the East Coast in Maryland or whether we went to San Francisco to visit him. But we got to see a lot of each other, and again, he always told us that he was Korean first and American second. You know, what I remember the most and what's in my heart the most really has little more to do with the people than with the buildings and with the things we've seen. The people of South Korea have been so gracious and so beautiful and happy and welcoming. It's just been an incredible life-changing experience, I think, for each of us. The school, the statue, the grounds, wonderful, and I know that it enriches a lot of children and people's lives. But I think it's the graciousness of the Korean people that I will take with me and always feel that I'm a part of South Korea because of you. Wow, I think that we've all together decided that we'd like to help with the research. Any bits and scraps and things we have at home that might be helpful, we'll send over to help further the exploration and the study of the Williams family. I feel that we all want to and feel like we're part of the Williams Foundation. And I know that we'd like to continue to grow that. There are several family members that were not able to come, and to share with them the things that we've experienced. I think that a whole treasure trove of items and things that we uncover might help for the study that you all are conducting and Mr. Sue. And I think that whatever we can do to help that, I think we have no problem with giving you everything we have because you have given us everything you have. 우리야 무광복 선교사 후손을 만나봤습니다. 먼 이국 땅에서 헌신한 이분들의 업적을 잊지 않고 후대에까지 잘 전해야 하겠습니다. 이 시는 20여 년 전에 공주대학교 국어교육과 교수님이셨던 조재원 교수님이 그 선교사 묘지에 가셨다가 보고서 지은 시인데 여기에 이렇게 딱 맞게 들어가게 돼서 이것도 참 조합이 잘 된 조합이다 이렇게 생각하고 있습니다. 여러분 이 영상 참 여러분 아는 대로 이렇게 많이 보내주고 싶지 않나요? 보내주고 싶죠? 이 핸드폰 꺼내세요. 핸드폰 다 어디에 있는지 알려드릴게요. 이거를 여러분들 아는 카톡방에 다 퍼날라서 공주의 선교 기지를 알리셔야 됩니다. 그래서 많이 공주에 찾아오도록 핸드폰에서 유튜브에 들어갔어요. 예. 유튜브에서 검색해서 그 돋보기 표시되어 있는 검색에서 선교 유적 TV, TV는 영어 스펠링으로 선교 유적 TV 치고 들어가 보시면 거기에
여러분 유튜브 가면 구독과 좋아요 누르는 거 알죠? 상식입니다, 그거는. 거기에 그 한 세 번째쯤에 그 검정 화면으로 돼 있으면서 지금 보셨던 그 화면이 있을 거예요. 그 파일을 눌러서 여러분들한테로 카톡으로 보내놓고 그 카톡을 여러분 아는 카톡방에 다 좀 퍼날려 주세요. 그래야 공주의 선교기지가 널리 알려지고 또 공주를 찾아오는 발길들이 또 늘어나게 됩니다. 네, 이런 내용을 담은 책이 이렇게 기도가 된 편지, 또 우리함과 우광복 이야기, 공주가 키운 유관순과 공주 여성 독립운동가, 이런 세 가지 책을 제가 출판을 했는데 이 책은 교회 사무실에 있습니다. 이 내용을 내가 꼭 더 공부를 해야 되겠다, 그래서 공주의 선교 유적을 전 세계에 알려야 되겠다 하는 분들은 이 책을 가서 사무실에서 가져가시고 한 사람한테 5권 이상 팔지 말라고 그랬어요, 제가. 그러니까 여러 권 좀 갖다가 여러분들 친지들한테 나눠주시고 그렇게 좀 해주세요. 네. 그래서 앞으로 공주 선교 기독교 유적, 그 당시에 있던 이 집들이 안타깝게도 다 흘려나갔어요. 다 흘려나가고 오른쪽 아래에 있는 집은 유관순이 실제로 살던 집이에요. 충청남도 최초의 서양집이고 의미 있는 이런 집을 복원합시다. 그리고 우리함 우광복 선교사 사시던 집 복원합시다. 그리고 공주 영명학교에다 진 그 건물을 다시 복원해서 충남 근대교육박물관으로 합시다. 이걸 공주시에 건의하고 있습니다. 공주 기독교 선교유적 성역화 사업으로. 그래서 여러분들도 인맥 닿는 대로 이런 걸 해야 된다 이렇게 건의를 해주시기 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 여러분들의 구독과 좋아요 한 표는 큰 힘이 됩니다.